Good morning students. Today we are going to see one interesting topic in our lesson 1 electrostatics. Electric dipole. Electric dipole. What does mean by dipole? Di means two. Pole means two different poles or sides or two different charges. Two different charges is called electric dipole. Okay. So in our definition, in our textbook, electric dipole is defined as two opposite charges. One is negative, another one is positive. Opposite charges, two opposite charges separated by a very small distance 2a is called electric dipole. Okay, separated by a very small distance. Okay, நம்ம டைபோலுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குடா. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டைபோல்ஸ்: கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், அம்மோனியா, வாட்டர், these are all etc. These are all the examples for electric dipole. Okay, so in the electric dipole la இதோட distance 2a na இந்த மிட் பாயிண்ட்ல நம்ம செப்பரேட் பண்ணனா இந்த distance என்னவா மாறும்? a, and this can be converted into a plus a 2a. Okay, and next one more topic, electric dipole moment p. Electric dipole moment. Okay, p. And electric dipole moment is defined as any one of the charge. இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, two opposite charges. So any one of the charge into distance, perpendicular distance or parallel distance, into distance separated by a distance. This is called dipole moment. It is a vector quantity. ஓகே, இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் எந்த ஒரு டைபோலுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டஸ் நாட் கோயின்சைட் வித் சென்டர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ், இட் ஹஸ் பர்மனெண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல். ஓகே, இப்போ டூ பால்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டு பாலும் நம்ம ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணி விடுறோம், ஸ்லைட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த டூ பால்ஸுமே ஜஸ்ட் கான்டாக்டில் இருக்கும். இதனோட பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் இதனோட மிட் பாயிண்ட் வந்து கோயின்சைட் ஆகாது, ஓவர்லேப் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் அதனோட சென்டர் வந்து கோயின்சைட் ஆகாமல் இருக்கோ அதுதான் நம்ம பர்மனெண்ட் டைபோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வாட்டர் மாலிகுல் கன்சிடர் பண்ணுறோம், H2O. Water molecule, it has one oxygen and two hydrogen. Here oxygen means negative characters, it has negative, and hydrogen means positive character. So the distance between the negative and positive, its length 0.958 Armstrong. Armstrong means 10 to the power minus 10 meter, very small value, but it is separated, does not coincide. So it is a permanent electric dipole. Okay, so you know dipole moment NMS அப்படினா 6.1 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Why unit coulomb meter? Because dipole moment formula 2aq. 2a is a distance, so distance we can calculate in meter, and q stand for coulomb, charge inverted coulomb. Okay, so that is coulomb, so coulomb meter, dipole moment formula. Okay, next, dipole moment acts on a axial line. This is a very important 5 mark. Very important 5 mark. Electric dipole on it, electric dipole on its axial line. Listen, நம்மளோட ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டெரிவேஷன்லாம் பார்த்தாவே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும்டா. எல்லா டெரிவேஷனும் ஒரே மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல்ன்றோம், இப்போ நம்மளோட எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நிறைய இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி,
நீங்கள் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் கான்செப்ட் ஒன்று தான். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம 2 சார்ஜஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இல்லையா, Q1 Q2 by R² போடுவோம். பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபீல்டு மீன்ஸ் இட் இஸ் சென்டர். ஸோ அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ சேம் இந்த ஆக்சியல் லைனில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், எலக்ட்ரிக் டைபோல்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர ஒரே கான்செப்ட், 2 point charges are 2 opposite charges. This is negative charge and this is positive charge separated by a very small distance. Okay, 2a. ஓகே, ஸோ இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் மைனஸ் க்யூன்னு எடுத்துக்கோங்க, இதை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் க்யூன்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்டை ஜஸ்ட் நான் ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணுறேன். இங்கே மிட் பாயிண்ட்டை நான் ஓன்னு சொல்லிட்டு வச்சேன்னா, ஸோ இந்த 2a என்னவா மாறும், இங்கேருந்து இதுக்கான பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏனும் இங்கேருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஏனும் மாறும். பாருங்கள், a + a என்னவா மாறிச்சு, 2aன்னு சொல்லிட்டு மாறியாச்சு. நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறான், ஆன் இட்ஸ் ஆக்சியல் லைன். ஸோ நம்மளோட டைபோல் மொமெண்ட் எங்கே இருக்கான், நம்மளோட ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கான். ஓகே, இந்த ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கும். அப்போ இந்த ஆக்சிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சீன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம், சீன்ற ஒரு சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணுறோம். இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் இட் கேன் பி நெகட்டிவ், எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சீன்ற பாயிண்ட் சார்ஜை இந்த லைனுக்குள்ளேயே நம்ம நிற்க வைக்கணும். ஓகே, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது, அது விலகி போகக்கூடாது, சேம் ஆக்சிஸில் இருக்கணும். அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். பிகாஸ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர், ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதை வச்சுட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு அதை வச்சுட்டே இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆப்போசிட். லிசன், இந்த கான்செப்டை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, லிசன், நீங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, அப்போ இந்த பாயிண்டில் என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் ஆகும். நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்டிங் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ்னா உள்ளே வர்றதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சார்ஜஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்கன்னா, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா அதனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த சார்ஜ் நோக்கி வரும், டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ். சப்போஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும், அவுட்வர்டில் போகும், வெளியில் போகும், எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும். ஸோ அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஓலேருந்து ஃப்ரம் ஓ டு சி, இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஆர்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இது ஜஸ்ட் நாட் ரேடியஸ், ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ். இன் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய குவான்டிட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ், எக்ஸ், ஒய், ஹெச், ஏ, பி, இதில் எதோ ஒன்றா நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேல் அதை எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறது எதுனா ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். லிசன், இந்த கொஸ்டின் நம்ம இப்போ நம்மளோட லைன் வந்து நம்மளோட டயக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 2 பாயிண்ட் சார்ஜஸ் செப்பரேட் பை டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அனதர் பாயிண்ட் சார்ஜ் சேம் ஆக்சியல் லைனில் நம்ம வச்சாச்சு. அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. அதோட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். லிசன், நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன் இஸ் minus q, electric field due to negative charge as well as electric field due to positive charge, and total electric field. Total means positive plus negative which is equal to total. Superposition principle நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம எழுதுகிறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு which is equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by r². This is the general formula. ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா அதோட சிம்பிள் இ தான், அதில் உனக்கு எந்த டவுட்டும் தேவையில்லை. டியூ டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இருந்தாலும் இங்கே ப்ளஸ்ன்ற ஒரு இதுவை நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்மு. ஸோ அப்போ நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன, 1/4 pi epsilon naught q டிவைடட் பை, இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் ப்ளஸ் க்யூன்னு போடுறதில்ல, அப்படியே நம்ம க்யூன்னு போட்டால் அது பாசிட்டிவ் தான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ லிசன், நம்ம r² மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டியூ டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ். அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த சி தான் வந்து நம்மளுக்கு எண்டு பாயிண்ட்டா, இதுதான் எண்டு, எங்கே ஆரம்பித்தாலும் இங்கே தான் வந்து முடிக்கணும். அப்போ அவன் ப்ளஸ் க்யூன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதா, அப்போ ப்ளஸ் க்யூலேருந்து நம்ம எதுக்கு வரணும், சிக்கு வரணும். அதாவது பியிலேருந்து சிக்கு போகணும் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்களேன், இங்கே மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு கொடுத்துட்டான், இங்கேருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னு கொடுத்துட்டான். பட் நம்மளுக்கு இந்த பியிலேருந்து சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கவே இல்லைடா.
இந்த பிலேருந்து சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கொஷனில் கொடுக்கவே இல்லை. அப்போ நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இந்த ஓலேருந்து இந்த சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஆறுனா அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எது ஒன்று நிற்குது, அப்படியே இந்த ஏ தான் நிற்குது. அப்போ இந்த டோட்டல் ஆர்லேருந்து இந்த ஏவை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கே ஒரு வார்த்தை எழுதணும், இல்லைனா உங்களுக்கு ஆஃப் மார்க் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அலாங் பிசி. ஓகே, பிசியோட டைரக்ஷன் நம்ம போடுறதால இங்கே அலாங் பிசி நம்ம எழுதுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு வெக்டர். யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் வெக்டர். வாட் இஸ் மீன் பை வெக்டர்? இட் ஹாஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் இஸ் கால்ட் வெக்டர். ஸோ இங்கே வெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ 1/4 pi epsilon naught q divided by r minus a whole square p cap. நம்ம ஆல்ரெடி 11th படிச்சிருப்போம். யூனிட் வெக்டர்ன்ற டாப்பிக்கில் வெக்டர் மல்டிப்ளைட் பை இஸ் மேக்னிடியூட் இஸ் கால் யூனிட் வெக்டர், அதாவது கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. அண்ட் செகண்ட், சேம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு மைனஸ் சார்ஜ், அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, லிசன், சேம் ஃபார்முலா E minus which is equal to 1 by, listen, நீங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ்ன்றதால முன்னாடி நம்ம மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை, அப்படியே விட்டுலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நெகட்டிவ் மைனஸ் 1/4 pi epsilon naught q divided by, லிசன், டியூ டு மைனஸ் கியூ சார்ஜ் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ எண்டு இதுதான், எண்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ மைனஸ் கியூனா இந்த மைனஸ்லேருந்து இந்த சிக்கு வரணும்னு அர்த்தம்டா. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த ஓலேருந்து இந்த சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டான், ஆறுன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ இந்த ஏலேருந்து இந்த சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போ இந்த ஓலேருந்து சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஆறுனா இந்த ஓலேருந்து இந்த ஏக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன? ஏ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆர் ப்ளஸ் ஏ, அதாவது டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள். அப்போ நம்ம இங்கே என்ன போடணும்னா ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, அலாங் ஏசி நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ண போகிறோம்? வெக்டர் நோட்டேஷனாக மாற்ற போகிறோம். அப்போ மைனஸ் 1/4 pi epsilon naught q divided by r plus a whole square நம்ம யூனிட் வெக்டராக போடுறோம், பி கேப். எனக்கு தேவை என்ன? டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E total which is equal to E plus E minus. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிடைக்க போகுது. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, பட் வி நோ தட் E plus and E minus வேல்யூ. பாருங்கள், E ப்ளஸோட வேல்யூன்னா E total which is equal to value of E plus 1/4 pi epsilon naught into q divided by r minus a whole square into p cap. Next, plus E minus. E minus ஓட வேல்யூ என்னடா? மைனஸ். லிசன், ப்ளஸ்னால இங்கே மைனஸ் போகிறோம், ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். அப்போ 1/4 pi epsilon naught q divided by r plus a whole square into p cap. லிசன், இது மாதிரி நம்ம ப்ளஸ் மைனஸில் இருந்தால் காமனானதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெளியில் எடுத்துடணும்டா. ஸோ காமனானது நீங்கள் பாருங்கள், 1/4 pi epsilon naught காமனாக இருக்குது, q காமனாக இருக்குது. அப்போ எடுங்க பார்க்கலாம். ஸோ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? q divided by 4 pi epsilon naught into 1/r minus a whole square minus 1/r plus a whole square into p cap. பொதுவாக வெளியே எடுத்துட்டாச்சு பி கேப்பை. ஸோ இப்போ பாருங்கள், அப்போ q divided by 4 pi epsilon naught இது மாதிரி இருந்தால் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணோம், ஏன்னா மைனஸில் இருக்கு இல்லையா, வேறு வழி இல்லை. அப்போ பாருங்கள், ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை, இது அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணலாம், ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ பி கேப். பாருங்கள், q/4 pi epsilon naught, இது வந்து a ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாடா. a plus b whole square formula என்ன? a square plus b square plus 2ab. ஓகே, மைனஸ் வந்து பொதுவான மைனஸ் இது. நெக்ஸ்ட் இது a minus b whole square formula, a square plus b square minus 2ab. ஓகேவா? divided by r square minus a square whole square into p cap. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா q divided by 4 pi epsilon naught அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ra இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம்டா. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ra டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ பி கேப்.
So plus r square minus r square cancel, plus a square minus a square cancel, 2ra plus 2ra 4ra. Okay, so பாருங்க E total is equal to q by 4 pi epsilon naught 4RA divided by R square minus A square whole square into P cap. Listen, R is a very longer distance compared to A. Because A is the very smallest distance. Already we have studied two opposite charges separated by a very small distance. Very small distance we have 2A. So that smaller distance is A. Okay. So R is very longer distance. So A is very less than R. And compared to R, so A can be neglected. நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம physicsல மட்டும் சின்ன measurement அது நம்ம விட்டுருவோம். Physics is not accurate reading, it has approximate value. Okay, so அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இத very small order நம்ம reduce பண்ணிரோம். So அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருடா, E total which is equal to q by 4 pi epsilon naught. இது cancel ஆயிடுது, பட் இந்த term அப்படியே தான் இருக்கு பாருங்க. 4RA divided by R square பண்ண என்ன போறோம், R to the power 4. இந்த P cap அப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த R power 4 க்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம R கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ இது கியூபா மாறிடும். அப்போ q by 4 pi epsilon naught into 4A divided by R cube into P cap. இந்த 4A எப்படி நம்ம எழுதலாம், 2 into 2A எழுதலாம்டா. both are same. 2 2s are 4 தானே. 2 into 2A 4A கரெக்டாக வச்சு நம்மளோட ஆன்சரு. அப்போ இந்த Q into 2A நம்ம என்னடா எழுதலாம், ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் டைபோல் மொமெண்ட்டை. Q into 2A P வெக்டர் சாரி P கேப் என்ன எழுதலாம்னா P வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம்டா. ஆல்ரெடி நம்ம டைபோல் மொமெண்ட் ஃபார்முலாவிலே பார்த்துருக்கோம். The distance between two charges and any one of the charge can be multiplied by it is called as the electric dipole moment. So அப்ப என்ன நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க, 1 by 4 pi epsilon naught. இந்த 2 அப்படியே இருக்கு. இந்த 2a p கேப்பை நம்ம என்னவா மாத்துறோம், 2p வெக்டரா மாத்துறோம் divided by r cube. So இதுதான் நம்மளோட final equation. E total which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p vector divided by r cube. So இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஆன் இட் ஆக்சியல் லைன். ஸோ ஒரு டைபோலோட ஆக்சஸ் பாயிண்ட்லேயே ஒரு சார்ஜஸை நம்ம வைக்க சொல்ல அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் அவுட்வர்ட் ஆக்டிங். டைரக்ஷன் வந்து அவுட்வர்டில் ஆக்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சின்ற பாயிண்ட்டை பார்த்தோம், சியிலேருந்து இ மைனஸ்ன்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பார்த்தோம், இ ப்ளஸ்ன்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பார்த்தோம். இதனோட டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இ டோட்டல் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட். அவரோட ஆக்சியல் லைன் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் வைக்க சொல்ல அவுட்வர்டில் ஆக்ட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் படிங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.